Hello viewers, good morning all. This is Dr. Gyanendra K. I welcome you all on my YouTube channel. So friends, today we are going to discuss a mercantile law, which is very important law from your knowledge as well as from your exam point of view. This is very important aspect, or this is very important law which is govern the business sector, not in India but in the world. But we are going to discuss very important law today. So friends, be connected. Pallavi Gaikwad is connected right now. Welcome Pallavi. So fast, make it fast so that we can start our lecture, today's lecture. Three students are connected right now. Vijanath Lande is online. Hello Vijanath Lande, Vakil Sahib. Still there are 2 minutes to go. So friends, how are you? I hope you are very healthy and sound at your home. So friends, today we are going to discuss the Negotiable Instrument Act. Okay, so more than six students are connected right now. Bhushan Davande is connected. Navnath Nagargoji is connected. Samruddhi Bhandari is connected. Welcome you all, friends. Munza Nagargoji is also connected. Good morning, Nagargoji. So friends, be connected. 8 students are connected right now. Within 1 minute, I am going to start today's lecture. Milind Sagar is connected right now. Welcome, Milind. Mauli Pund is connected. Welcome, Mauli Pund. So, good morning, all friends and my dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today, we are going to discuss the Negotiable Instrument Act 1881. The Negotiable Instrument Act is a facet of mercantile law, or it is called as a business law. This is very important law which governs the business sector in India, because whatever the transactions took place between the parties in mercantile area in business world, this law is very important in that area. That's why this law is called as the Negotiable Instrument Act. Before this, friends, we have discussed various various business laws, or the mercantile laws. For example, last act which we discussed, that was the Partnership Act. Before that, we discussed various special contracts which are mentioned under Indian Contract Act 1872, that is contract of bailment, contract of pledge, contract of indemnity, contract of guarantee, contract of agency. So all these contracts we have discussed. Today's contract, or today's law which we are going to discuss, it is a mercantile law, and the title of this act is the Negotiable Instrument Act 1881. This act came into force from 1st of March 1881. Okay, so friends, we will discuss this law in a detail.
because many times the university may ask the questions on this area also. That's why this law is very important from your knowledge point of view as well as from your exam point of view, because there are various cases which are pending or which are arising due to the negotiable instruments in India. So friends, now first, if you go through the title of this act, there are two important words which are mentioned, that is a negotiable and instruments. ओके, तर हे दोन मित्र हो, हे दोन शब्द ह्या कायद्यामधले फार महत्वाचे आहेत. निगोशिएबल आणि इन्स्ट्रुमेंट आणि ऍक्ट तर आपल्याला माहिती आहे, ऍक्ट म्हणजे कायदा. तर मित्र, हा कायदा सुद्धा ब्रिटिश सरकारने पास केलेला कायदा आहे. 1881चा हा कायदा आहे आणि त्यावेळेस पासून अस्तित्वात असलेला कायदा आहे. काही बदल यामध्ये झालेले आहेत नक्कीच. रिसेंट अमेंडमेंट 2015 मध्ये यामध्ये झालेली आहे. पण 1881 पासून ते 2020 आज आपण पाहतोय, तर ह्या सर्व एरियामध्ये ह्या लॉने एक फार महत्वाचं स्थान असं कमावलेलं आहे. जे काही बिझनेस वर्ल्ड आहे किंवा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, व्यापारी वर्ग आहेत, व्यापार जो चालतो, जे सेलिंग बाईंग चालतं, व्हेंडर व्हेंडी रिलेशनशिप आपण पाहिलं, सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट नावाचा एक स्पेशल ऍक्ट आपण पाहिला. तर ह्या सर्व ऍक्टमध्ये या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्टला एक वेगळं अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. तर मित्र, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट मध्ये दोन शब्द जे महत्वाचे आहेत, निगोशिएबल, याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण वाटाघाटी करण्याजोगा, किंवा ज्याच्या थ्रू वाटाघाटी करता येतात असा, किंवा त्यालाच आपण असंही म्हणतो की ज्या इन्स्ट्रुमेंट असतात, जे काही दस्तऐवज असतात, त्याचं रूपांतरण पैशामध्ये करता येतं, रोकडमध्ये करता येतं, कॅश मनीमध्ये करता येतं, अशा सर्व घटकांना आपण निगोशिएबल असं म्हणतो. निगोशिएबल मीन्स थ्रू विच वी कॅन निगोशिएट विथ द अदर पार्टीज, थ्रू विच वी कॅन सेल, वी कॅन परचेस something from seller in case of vendor and vendor relation. So this is very important thing in that area. So negotiable. And instruments means what? Instruments means nothing but it is a tool. It is an instrument, it is a tool, it is a weapon in the hands of the public at large, through which they can purchase anything from the seller or whatever they want to exchange between themselves. So friends, these two words are very important. दोन शब्द फार महत्वाचे आहेत. निगोशिएबल म्हणजे वाटाघाटी करण्याजोगा, किंवा ज्या इन्स्ट्रुमेंट थ्रू आपल्याला पैसे हार्ड कॅश मिळतात, असं एक इन्स्ट्रुमेंट किंवा असं एक साधन ज्याला म्हणू आपण, त्याला म्हणतो. म्हणून हे दोन शब्द फार महत्वाचे आहेत, निगोशिएबल आणि इन्स्ट्रुमेंट्स. तर मित्र, ट्रॅडिशनल मेथड जी होती बिझनेस सेक्टरमध्ये, ट्रॅडिशनल मेथड जर आपण पाहिली, ब्रिटिशर्स भारतात आल्यानंतर पर्टिक्युलरली प्राइस, आपण लास्ट जो ऍक्ट पाहिला, दी सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट 1930, त्याच्यामध्ये जे फोर्थ एसेन्शियल रिक्वायरमेंट आहे सेल ऑफ गुड्स साठी, ते आहे प्राइस. एव्हरी गुड्स मस्ट हॅव अ प्राइस. आणि आता तर नवीन सिस्टीम मध्ये आपण राहतो, त्याच्यानुसार MRP, मॅक्सिमम रिटेल प्राइस, ही संकल्पना आहे. म्हणजे अधिकतम मूल्य एखाद्या वस्तूचं किती आहे हे अगोदरच फिक्स करावं लागतं आणि त्याच्यावरती कोणतंही मूल्य घेता येत नाही, त्याला MRP म्हणतात. पण देअर शुड बी अ प्राइस. So how to pay this price? The question is that in olden days or in medieval period there was a barter system. म्हणजे वस्तू विनिमय पद्धती होती, वस्तू द्यायची, वस्तू घ्यायची. त्याच्यामुळं निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सला काही चान्स नव्हता. पण नंतर काय झालं, करन्सी अस्तित्वात आली. आजही करन्सी आहे. जसं आपल्याला काही जर गरज पडली एखाद्या वस्तू घेण्याची, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, करन्सी, आपल्याकडे पैसे असतात, आपण पैसे देतो आणि वस्तू विकत घेतो. ठीक आहे. हा एक ट्रॅडिशनल मेथड ऑफ बिझनेस आहे, बिझनेस करण्याची पद्धत आहे. आता मित्र, कस्टमर्स रिटेलर्स असतात, त्यावेळेस समजा तुम्हाला एक लॅपटॉप पाहिजे असं लक्षात घ्या, तर तुम्ही समजा लॅपटॉप विकत घ्यायला गेलात आणि तुम्हाला एक लॅपटॉपची किंमत असं पडली 50,000 रुपये आहे, तर तुम्ही काय करणार, त्याला हार्ड कॅशमध्ये 50,000 रुपये देणार, लॅपटॉप घेणार. ठीक आहे. हा एका सामान्य व्यक्तीचा ट्रान्झॅक्शन झालं, व्यवहार झाला. पण समजा एका लक्षात घ्या, एका व्यक्तीला 1,000 लॅपटॉप्स विकत घ्यायचे, तर त्याची किंमत किती होईल, आणि तेवढी हार्ड कॅश तो स्वतः सोबत बाळगू शकणार नाही. ही कॅनॉट कॅरी दिस हार्ड कॅश विथ हिम. दॅट्स वाय देर इज अ नीड ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स. तर एवढे मोठे, आता कोटी काहीतरी रुपये होतील, ते एवढे कोटी रुपये तो हातामध्ये घेऊन जाऊ शकणार नाही. म्हणून बिझनेस सेक्टरमध्ये निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, त्याची इंट्रोडक्शन जे आहे ब्रिटिशांनी भारतात केलं, लक्षात घ्या.
आणि हे ब्रिटिशांनी भारतात केलेलं असल्यामुळं आता जी ट्रान्झॅक्शन्स होतात तर बऱ्याच वेळेस तुम्ही चेक ऐकला असेल किंवा प्रॉमिसरी नोट आहे, बिल ऑफ एक्सचेंज आहे, याच्या थ्रू काय होतात, बऱ्याच वेळेस ट्रान्झॅक्शन्स होतात. म्हणजे तुम्ही एखाद्या वेळेस काही वस्तू खरेदी केल्यानंतर तर तुम्ही नेमके त्याला पैसे द्यायची गरज नाही हार्ड फॉर्मॅटमध्ये. तुम्ही काय करू शकता माहितीये का, की त्या बाबतीमध्ये फक्त एक चेक इश्यू करून घेऊ शकता आणि चेक दिल्यानंतर तो चेक एक व्हॅलिड असा चेक त्या बाबतीमध्ये असतो मित्र. तर हा चेक एक असा कसा असेल तर याचं एक उदाहरण म्हणून तुम्ही पाहू शकता की हा चेक आहे. तर हा चेक दिला जाऊ शकतो. हा एक नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्टचं फॅसेट आहे, एक उदाहरण आहे. आलं लक्षामध्ये. तर हा चेक दिल्यानंतर याच्या चेकवरती समजा आता इथे किती लिहिलेले आहेत पैसे, 1 कोटी रुपये लिहिलेले आहेत. तर हे 1 कोटी रुपये आहेत, हे पेएबल आहेत. लक्षात घ्या, कोणत्याही बँकेत गेल्यानंतर तुम्हाला या चेकवरती 1 कोटी रुपये मिळणार आहेत. म्हणून याला म्हणतात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे हे 1 कोटी रुपयाच्या व्हॅल्यूचं काय आहे, चेक आहे किंवा याचं व्हॅल्यू जे आहे 1 कोटी रुपये आहे मित्र. तर हे जे गव्हर्न होतं, ज्या लॉने गव्हर्न होतं, त्याला म्हणतात दी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट 1881. तर मित्र, जे आता आपण पाहणार आहोत की जे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट का गरजेचं असतं, वाय देर इज अ नीड ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स. ज्यावेळेस बल्कमध्ये व्यवहार करायचा असतो, ज्यावेळेस बिझनेस सेक्टरमध्ये जे ट्रान्झॅक्शन्स असतात ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती असतात आणि ज्यावेळेस हार्ड कॅश असते ना, रोख रक्कम कॅरी करणं कधी कधी फार अवघड होऊन जातं किंवा ते देणं सुद्धा फार जिकरीचं होतं. तर त्यावेळेस निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स हे फार महत्वाचे असतात. आणि आता याच्या पुढे आपण जमाना गेलेला आहे. लक्षात घ्या, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटच्या पुढे आपण गेलेलो आहोत आता. जसं की गुगल पे आहे किंवा पेटीएम आहे, फोन पे आहे किंवा भीम ॲप आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा. याच्या थ्रू सुद्धा आपण आता निगोशिएशन्स करू शकतो. ते सुद्धा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सच आहेत. लक्षात घ्या, पण ते एका सिस्टीमनुसार गव्हर्न होणारे आहेत. पण आपण जे या लॉ मध्ये जे गव्हर्न करणारे इन्स्ट्रुमेंट पाहणार आहोत तर ते सगळे आता याच्यामध्ये जे 147 सेक्शन्स आहेत मित्र. लक्षात घ्या, या कायद्यामध्ये 147 सेक्शन आहेत आणि ते वेगवेगळ्या चॅप्टर्समध्ये डिव्हाइड करण्यात आलेले आहेत. तर आपल्याला जिस्ट ह्या लॉची फार कळणं आवश्यक आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आणि त्याचे लिगल रिलेशनशिप काय आहे हे गव्हर्न करण्याचं काम हे या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्टचं आहे. हा कायदा 1 मार्च 1881 पासून अस्तित्वात आलेला आहे. सेक्शन 13 जे आहे मित्र, सेक्शन 13 ऑफ दिस ऍक्ट प्रोव्हाइड्स द डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. सेक्शन 13 असं सांगतं या कायद्याचं की व्हॉट इज मीन बाय निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मीन्स 3 थिंग्स. 3 गोष्टी अपेक्षित आहेत मित्र निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये. एक आहे प्रॉमिसरी नोट, त्याच्यानंतर आहे बिल ऑफ एक्सचेंज, तिसरं आहे चेक. लक्षात घ्या, 3 गोष्टीच गव्हर्न करणार हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे. पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स असू शकतात. लक्षामध्ये. पण आपल्याला जे डिस्कशन करायचंय किंवा हा कायदा जे गव्हर्न करतो या 3 गोष्टींना मान्यता देतो. म्हणजे ह्या 3 गोष्टी थ्रू आपण काय करू शकतो, एकमेकांना पैशाची देवाणघेवाण करू शकतो. तर मित्र, मला सांगा, पैशाची देवाणघेवाण का करावी लागते एकमेकांना. तर पैशाची देवाणघेवाण याच्यासाठी करावी लागते की रोजच्या आपल्या जडणघडणीमध्ये, रोजच्या आपल्या जीवनामध्ये आपण काही स्वयंपूर्ण नाही आहेत. बऱ्याच गोष्टी आपल्याला दुसऱ्याकडून विकत घ्याव्या लागतात. मग आपण ज्यावेळेस विकत घेतो एखादी गोष्ट, म्हणजे सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट थोडक्यात आपण पाहूया, किंवा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट आहे, ज्याच्यानुसार तुम्ही बऱ्याच गोष्टी विकत घेता कोणाकडून तरी. ह्या विकत घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला आपल्याला काहीतरी कन्सिडरेशन द्यावं लागेल. आपल्याला माहिती आहे, कोणताही कॉन्ट्रॅक्ट असल्यानंतर त्याच्यामध्ये कन्सिडरेशन असणं आवश्यक असतं. तर हे कन्सिडरेशन जोपर्यंत पे होणार नाही दोन्ही पार्टी थ्रू, आपल्याला माहिती आहे की अन अग्रीमेंट विदाउट consideration is void according to section 25 of Indian Contract Act 1872. म्हणजे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कन्सिडरेशन असलंच पाहिजे. जर कन्सिडरेशन नसेल तर असा कॉन्ट्रॅक्ट हा वॉइड कॉन्ट्रॅक्ट आहे, त्याचा काही उपयोग नाही. कोणत्याही कोर्टामध्ये जाऊन, भारतातल्या किंवा जगातल्या कोणत्याच कोर्टापुढे जाऊन तुम्ही तो जो अग्रीमेंट आहे इन्फोर्स करू शकत नाहीत. म्हणून कन्सिडरेशन पे करण्यासाठी मित्र लक्षात घ्या की आता जनरली कन्सिडरेशन पे कसं केलं जातं, हार्ड कॅशमध्ये केलं जातं. रोख रक्कम दिली जाते. समजा तुम्ही एखादी वस्तू घेतली दुकानावरून, त्याला पैसे दिले, लक्षामध्ये वस्तू तुम्हाला भेटली, पैसे त्याला भेटले, ट्रान्झॅक्शन इज ओव्हर.
लक्षामध्ये, म्हणजे तुम्ही पैसे देता. पण कधी कधी कसं असतं माहिती आहे का, की डायरेक्ट हार्ड कॅश देण्याची गरज नाही. कधी कधी तुम्ही काय करू शकता, ह्या 3 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करू शकता, त्याचा वापर करू शकता. ते आहेत प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज आणि चेक. ह्या 3 गोष्टी पाहणार आहोत आपण. आलं लक्षात मित्र? तर ह्या 3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत या कायद्याच्या दृष्टिकोनातून. तर आपण सेक्शन 13 मध्ये जी डेफिनेशन आहे त्याच्यानुसार 3 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे, ते पाहणार आहोत. तर त्याच्या अगोदर आपण पाहणार आहोत की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. हे जे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट असतात ना, याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, काही वैशिष्ट्ये आहेत, ते आपल्याला पाहायचे आहेत. आलं लक्षामध्ये मित्र? तर पहिलं वैशिष्ट्य आहे की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट इज अ प्रॉपर्टी. आलं लक्षामध्ये? ही प्रॉपर्टी आहे. आता तुम्ही जे ट्रान्सफर प्रॉपर्टी ऍक्ट शिकलात त्याच्यामध्ये सुद्धा डेफिनेशन शिकली असेल की व्हॉट इज मीन बाय प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी डिवायडेड इंटू 2 कॅटेगरीज, दॅट इज अ मुव्हेबल प्रॉपर्टी अँड इमूव्हेबल प्रॉपर्टी. ह्या 2 प्रकारामध्ये प्रॉपर्टी डिवाइड होते. तर हे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आहेत, म्हणजे प्रॉमिसरी नोट आहेत, याला वचन चिठ्ठी असं सुद्धा म्हणतात, बिल ऑफ एक्सचेंज आहे आणि चेक, जे जनरली बँकेमध्ये आपण चेक देतो किंवा तुम्हाला आता मी जो चेक दाखवला असे चेक असतात, याला प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. तर हे प्रॉपर्टीमध्ये येतात. लक्षात, कोणत्या प्रॉपर्टीमध्ये येतील? या मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये येतात. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होते. म्हणून एव्हरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ प्रॉपर्टी. ती प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे ती मालमत्ता आहे. अलग लक्षामध्ये? आता प्रॉमिसरी नोट काय आहे वगैरे आपण नंतर पाहूया मित्र. त्याचं आपल्याला डिटेलमध्ये पाहायचंय, ते काय आहे, त्याचे एसेन्शियल रिक्वायरमेंट काय आहेत. त्याच्यानंतर आहे टायटल. एव्हरी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मस्ट हॅव अ टायटल. टायटल म्हणजे त्याचं कुणाकडं असणार आहे, ते त्याचं टायटल असणार आहे. प्रॉमिसरी नोट असेल, समजा चेक मी दिला तुम्हाला, ओके, तर मी कुणाला देतोय, तो कुणाच्या नावानं देतोय, हे स्पेसिफिक मेन्शन पाहिजे. त्याचं टायटल असतं. आणि जो व्यक्ती धारण करतो, चेक धारण करतो, त्याला म्हणतात होल्डर इन ड्यू कोर्स. किंवा कोणतंही निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट जो धारण करतो, पजेसर आहे, त्याला म्हणतात होल्डर इन ड्यू कोर्स. हे ड्यू कोर्समध्ये होल्ड केलेलं प्रकार असतो, त्याच्याकडे त्याचे टायटल असतं. टायटल म्हणजेच आपण त्याला ओनरशिप असं म्हणू. आता लक्षात घ्या मित्र, हा चेक ज्याच्या कोणाच्या हातात असेल तो त्याचा मालक आहे. हा बिअर चेक असेल समजा, तर तो कोणत्याही बँकेमध्ये जाऊन याच्यावरती जी मेन्शन अमाऊंट आहे ती लगेच घेऊ शकतो. ही पॉवर आहे या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटची. म्हणून टायटल असणे एक आवश्यक. त्याच्यानंतर राईट्स. एव्हरी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट क्रिएट राईट्स टू होल्डर इन ड्यू कोर्स. ज्याच्याकडे कोणाकडे हे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट येतील ते काय करतात, एक राईट क्रिएट करतात. राईट क्रिएट करतात म्हणजे त्याच्यावरती जी अमाऊंट मेन्शन आहे ती आपल्याला ॲश्युअर्ड असते. म्हणजे ती ॲश्युरन्स दिलेलं असतं व्यक्तीनं की मी ती वस्तू, ती तेवढी रक्कम तुम्हाला देईल. त्याच्यानंतर आहेत प्रिझम्पशन्स असतात. प्रिझम्पशन ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स. आता समजा एखाद्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटवरती, समजा ह्याच चेकवरती 1 कोटी रुपये तुम्ही पाहत असाल, तुम्हाला दिसत असेल तर लक्षात येईल, 1 कोटी रुपये रक्कम लिहिलेली आहे. म्हणजे हा जो चेक आहे 1 कोटी रुपयाचा आहे. तुम्ही कोणत्याही बँकेत जर गेलात आणि जर तुम्ही ते नेऊन तिथं दिला, तर त्यानंतर ते 1 कोटी रुपयाचा याचं व्हॅल्यू आहे. थोडक्यात हे प्रिझम्पशन आहे लॉ मध्ये, लक्षात घ्या. त्यामुळे चेक देत असताना फार काळजीपूर्वक दिले पाहिजेत. जे शून्य असतात ते पण व्यवस्थितरित्या लिहिले पाहिजेत. आणि त्याच्यानंतर आहे प्रॉम्प्ट पेमेंट. प्रॉम्प्ट पेमेंट आहेत की पेमेंट जे असतं, जे मेन्शन आहे तितकेच पैसे मिळतात. त्याला कमी पण मिळत नाहीत, त्याच्यात जास्त पण मिळत नाहीत. लक्षामध्ये? तर हे दिस इज अ फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट, की प्रॉम्प्ट पेमेंट असतं. प्रॉमिसरी नोट थ्रू असू, बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू असू किंवा चेक असू. म्हणजे मित्र लक्षात, तुमच्याकडे एखादा चेक असेल, जितक्या रुपयाचा चेक आहे असं समजायला हरकत नाही. ते प्रॉम्प्ट पेमेंट आहे, म्हणजे तुम्ही बँकेत गेलात की तुम्हाला ते पैसे मिळणार आहेत. म्हणजे एक प्रकारचे हार्ड कॅशच तुमच्या सोबत आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो. आलं का लक्षात मित्र? की कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत कशाचे, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटचे. पहिला कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्याच्यात प्रॉपर्टी आहे, सेकंड आहे टायटल आहे, तिसरा आहे राईट आहे, त्याच्यानंतर प्रिझम्पशन्स आहेत, आणि फिफ्थ आहे प्रॉम्प्ट पेमेंट आहे. पेमेंट कसं असलं पाहिजे? प्रॉम्प्ट होतं. म्हणजे एकदा जर तुम्ही चेक दिला कोणाला, तर तो चेक हा बँके थ्रू पैसे तुम्हाला द्यावेच लागतील.
फक्त पैसे नसतील तर त्याची वेगळी प्रक्रिया आहे, ते आपण येणाऱ्या काळामध्ये नंतर पाहू. पण हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे की हे जे 3 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याला पाहिजे आहेत. आणि लक्षात घ्या मित्रहो, बिझनेस सेक्टरमध्ये, बिझनेस वर्ल्डमध्ये हे इन्स्ट्रुमेंट्स त्यांना रोज वापरावे लागतात, व्यापारी लोकांना. कारण कसं असतं, व्यापाऱ्यांकडे रोज त्यांचे लाखो, करोडो रुपयाचे महिन्याचं टर्नओव्हर असतं आणि एवढे पैसे हार्ड कॅशमध्ये देणं कोणत्याही व्यापाऱ्याला शक्य होत नाही. म्हणून व्यापारी काय करतात, प्रॉमिसरी नोट, त्याला वचन चिठ्ठी असं म्हणतात. वचन चिठ्ठी म्हणजे मी वचन देतो की माझ्याकडे एवढे पैसे आहेत आणि माझे पैसे मी या दिवशी किंवा त्याच्या अगोदर तुम्हाला देईल, असं एक लिहून दिलं जातं. आणि लक्षात, त्याला प्रॉमिसरी नोट असं म्हणतात. किंवा मग चेक पण आहे, चेक फक्त डायरेक्ट ऑर्डर टू पे असतो. तर हे का केलं जातं, बिझनेस वर्ल्डमध्ये गव्हर्न करण्यासाठी किंवा ते स्मूथ ट्रान्झॅक्शन होण्यासाठी. कधी कधी त्यांच्याकडं काय असतं माहिती आहे का, की त्यांना शक्य नसतं एवढी मोठी हार्ड कॅश घेऊन जाणं. म्हणून तरी आता जो प्रॉमिसरी नोट नावाचा जो प्रकार आहे, आता आपण अलग लक्षात आतापर्यंत आपण डिस्कशन केलेलं आहे की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मीन्स व्हॉट, काइंड्स ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. आपण या 3 गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. आलं का लक्षात सर्वांना? तर याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत की जे प्रकार आहेत त्याच्यापैकी आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त पहिला प्रकार पाहणार आहोत, तो आहे प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोटलाच पी नोट असं सुद्धा म्हणतात किंवा प्रो नोट असं सुद्धा म्हणतात. तर प्रॉमिसरी नोट जर आपण त्याचा शब्दच जर पाहिला, प्रॉमिसरी नोट आहे म्हणजे काय करतो आपण, वचन चिठ्ठी, वचन देतोय कोणा, प्रॉमिस करतोय आपण कोणाला तरी की मी तुम्हाला पैसे देईल. आता हे प्रॉमिस का करावं लागतं, तर बिझनेस वर्ल्डमध्ये, बिझनेस सेक्टरमध्ये बिझनेस करत असताना किंवा व्यापार करत असताना आपल्याला पैसे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला द्यावे लागतात. आता हे पैसे देण्याच्या प्रक्रिया असते. कधी कधी काय असतं माहिती का, की आज व्यक्तीकडे पैसे नसतात पण त्याला ट्रान्झॅक्शन करायचं असतं. त्यामुळे तो काय करतो, आज माल विकत घेतो पण पैसे न देता एक प्रॉमिसरी नोट, एक चिठ्ठी लिहून देतो. सामान्य असते, लक्षात घ्या. ही चिठ्ठी काही कोणत्या बॉन्ड पेपरवरती असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नसेल तरी प्लेन पेपरवरती लिहून देऊ शकतो. की फॉर एक्झाम्पल मी समजा तुमच्याकडून काही वस्तू खरेदी केल्या आणि मी असं म्हणू शकतो की मी डॉक्टर ज्ञानेंद्र फुलझळके XYZ यांच्याकडून मी ह्या वस्तू खरेदी केल्या, त्याच्या पोटी मी 1,00,000 रुपये त्यांना 1 मे 2020 किंवा त्याच्या अगोदर देईल किंवा देणं लागतो. आणि त्याच्यानंतर माझी सिग्नेचर जर केली आणि डेट अँड टाइम टाकला की झालं, ही प्रॉमिसरी नोट. ही झाली प्रो नोट किंवा त्याला पी नोट असं सुद्धा म्हणतात. ती वचन चिठ्ठी आहे, मी वचन देतोय, आय एम प्रॉमिसिंग टू यू दॅट आय विल गिव्ह अ सर्टन अमाऊंट, अ फिक्स्ड अमाऊंट टू यू ऑन ऑर बिफोर अ पर्टिक्युलर डे, डेट अँड टाइम. अलग लक्षामध्ये. म्हणून मित्र हो, की डेट अँड टाइम फार महत्वाचा असतो कोणत्याही निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटच्या संदर्भामध्ये. तर आपण पहिलं निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट पाहणार आहोत. सेक्शन 4 जे आहे, सेक्शन 4 ऑफ Negotiable Instrument Act 1881 defines the promissory note. Promissory note is nothing but it is a promise to pay. When a person is promising to other party that he will pay a certain fixed amount of money to other party on or before a particular day, date and time, it is called as promissory note. So promissory note is an instrument in writing which is not a currency note at all, but it is in writing and it is promised to pay by one person to another person. This concept is called as promissory note under section 4 of Negotiable Instrument Act 1881. अलग लक्षात ही डेफिनेशन आहे. तर या डेफिनेशन नुसार जर आपण पाहिलं तर मित्र लक्षात घ्या की ज्यावेळेसही प्रॉमिसरी नोट तयार केल्या जातील किंवा कोणताही कॉन्ट्रॅक्ट ज्यावेळेस होतो तर आपल्याला माहिती 2 पार्टीज लागतात. ज्यावेळेस प्रॉमिसरी नोट तयार करायची असते, प्रॉमिस करायचंय, समजा मी तुमच्याकडून काही वस्तू खरेदी केल्यात आज आणि आज माझ्याकडे पैसे नाही आहेत आणि मी सांगितलं की मी 1 तारखेला तुम्हाला पैसे देतो पण मला आज वस्तू द्या. तुम्ही वस्तू मला विकल्या, मी तुम्हाला एक वचन चिठ्ठी लिहून दिली, एक प्रॉमिसरी नोट लिहून दिली की मी 1,00,000 रुपये 1 मे किंवा त्याच्या अगोदर तुम्हाला देईल आणि त्याच्यानंतर माझी सिग्नेचर केली, तर ही प्रॉमिसरी नोट झाली. तर याच्यासाठी 2 पार्टीज लागतात. अशा कोणत्या पार्टीज, आपण खूप सारे कॉन्ट्रॅक्ट मित्र पाहिलेले आहे त्याच्या अगोदर सुद्धा की पार्टीज किती लागतात. तर जनरली 2 पार्टीज लागतात कोणत्याही कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी. तर पहिली पार्टी आहे
प्रॉमिसरी नोटच्या बाबतीमध्ये मेकर आणि दुसरी आहे पेई. लक्षात. तर ह्या दोन पार्टीज लागतात. म्हणजे मेकर म्हणजे जो तयार करतो प्रॉमिसरी नोट, आणि जो व्यक्ती रिसिव्ह करतो त्याला पेई म्हणतात, किंवा ज्याला पेमेंट करायचं असतं त्या व्यक्तीला पेई असं म्हणतात. म्हणून मेकर अँड पेई आर दी टू इम्पॉर्टंट पार्टीज इन अ प्रॉमिसरी नोट. लक्षामध्ये हे पहिली गोष्ट आहे की एक मेकर असला पाहिजे, दुसरा पेई असला पाहिजे. मेकर म्हणजे द पर्सन हु इज मेकिंग अ प्रॉमिसरी नोट, and payee is a person to whom the payment is made through a promissory note. Such person is called as payee. Okay, and legal relationship between the maker and payee is called as promissory note. आता हे प्रॉमिसरी नोटचं पहिले एसेन्शियल रिक्वायरमेंट आहे की इट रिक्वायर्स टू पार्टीज, मेकर अँड पेई. लक्षामध्ये मेकर आणि पेई ह्या दोन व्यक्ती असल्याशिवाय थोडक्यात प्रॉमिसरी नोट असू शकत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं, प्रॉमिसरी नोट असो किंवा नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कोणतंही असो, तर ते ऑलवेज इन रिटन फॉर्मॅटमध्ये असलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेस ते लिखित स्वरूपात पाहिजे. म्हणजे जसं आपण पाहिलं काही कॉन्ट्रॅक्ट हे ओरल असतात, पण नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स आर नॉट अलाउड इन ओरल फॉर्मॅट. एव्हरी नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट शुड बी इन रिटन ऑर इन रायटिंग ओनली. ओके. तर प्रॉमिसरी नोट करत असताना आपल्याला ते लिखित स्वरूपात द्यावं लागेल, लिहून ठेवावं लागेल, लिहून द्यावं लागेल. म्हणून मी असं कागद, सिंपल कागद चालतो मित्र, लक्षात घ्या. कधी कधी काय करतात काही लोक, थोडंसं याला वेटेज येण्यासाठी बॉन्ड पेपरवरती हे लिहितात आणि देतात. त्याला सुद्धा एक व्हॅलिडिटी असते, पण असं काही गरज नाही. सिंपल एका पांढऱ्या स्वच्छ कागदावरती जरी एखादा व्यक्ती स्वतःचं नाव टाकून दुसऱ्या व्यक्तीला सांगत असेल की या व्यक्तीला मी एवढे पैसे देणे लागतो आणि ते पैसे मी या डेटच्या आत देईल, असं लिहून देत असेल, तर त्याला म्हणतात प्रॉमिसरी नोट. आणि सेक्शन 4चं ऍप्लिकेशन झालेलं आहे. अलग लक्षात मित्र. तर असे खूप व्यवहार व्यापारी लोकांना करावे लागतात आणि व्यापारी लोक खूप मोठ्या प्रमाणावरती असे व्यवहार करतात. सो देर आर सर्टन एसेन्शियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रॉमिसरी नोट. फर्स्ट इज दॅट इट रिक्वायर्स टू पार्टीज, दॅट इज मेकर अँड पेई. सेकंड इज दॅट एव्हरी प्रॉमिसरी नोट शुड बी इन रायटिंग. जसं आता सांगितलं तुम्हाला की एव्हरी प्रॉमिसरी नोट शुड बी इन रायटिंग मीन्स ओरल प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अलाउड. Okay, every time it should be in a written format. Whatever the parties want to agree or transfer, it should be through a promissory note which is always in written format. Okay, म्हणजे त्याला आपल्याला रिटन फॉर्मॅटमध्येच द्यावं लागेल आणि ते लिहूनच काढावं लागेल एखाद्या पेपरवरती, पीस ऑफ पेपरवरती, आणि ते हँड ओव्हर करावं लागेल. काय लक्षात घ्या मित्र, हे फार महत्वाचं आहे की इट शुड बी इन रिटन फॉर्मॅट. सेकंड इज दॅट it is express promise to pay. Promissory note is a express promise to pay or clear understanding to pay. लक्षात, दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. प्रॉमिस टू पे आहे आणि क्लिअर अंडरस्टँडिंग टू पे. म्हणजे मी ज्यावेळेस काही लिहून देतोय की मी तुम्हाला पैसे देईल, तर मला ते लक्षात आले पाहिजेत की मी कशाचे पैसे देतोय, का देतोय आणि कधी देणार आहे. म्हणून मी प्रॉमिस करतोय तुम्हाला. प्रॉमिसरी नोट म्हणजे पैसे देण्याचं मी मान्य करतोय इन फ्युचरमध्ये, म्हणून त्याला म्हणतात प्रॉमिस टू पे. इट इज अनकंडिशनल प्रॉमिस टू पे और एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे असं सुद्धा त्याला म्हणू शकतो आपण. आणि त्यामुळे सेकंड एसेन्शियल रिक्वायरमेंट आहे की इट शुड बी अ प्रॉमिस टू पे. थर्ड एसेन्शियल रिक्वायरमेंट इज दॅट इट शुड बी अनकंडिशनल. त्याच्यामध्ये कुठल्याही अटी टाकता येत नाहीत. मीन्स मेकर कॅनॉट प्लेस अ कंडिशन. On fulfillment of that condition, the maker will pay the amount to pay. It is not allowed. Condition is not allowed because it is not a conditional to pay. It is promise to pay. आपण वचन देतोय कोणाला तरी की आम्ही तुम्हाला पैसे देईल येणाऱ्या काळामध्ये, तर ते काय आहे, प्रॉमिस टू पे आहे. त्याच्यानंतर आहे इट शुड बी साइन्ड बाय दी मेकर. ते जे कोणी मेकर आहे, तयार करणार आहे वचन चिठ्ठी, प्रॉमिसरी नोट, ही मस्ट साइन इट. त्याची ओरिजिनल सिग्नेचर तिथं असली पाहिजे. आणि प्रत्येक प्रॉमिसरी नोट वरती डेट अँड टाइम असणं फार आवश्यक आहे. म्हणजे कोणत्या डेटला ही प्रॉमिसरी नोट तयार करण्यात आलेली आहे. सो डेट अँड टाइम शुड बी मेन्शन
अँड इट शुड बी साइन्ड बाय द मेकर. जो कोणी मेकर असेल त्यांनी त्याचे सिग्नेचर करणं आवश्यक आहे. तर असे सिग्नेचर केल्या जातात. त्याच्यानंतर दी मेकर मस्ट बी अ सर्टन पर्सन, फिक्स्ड पर्सन. मेकर कोण आहे त्याचं फिक्स्ड नाव पाहिजे, पूर्ण नाव पाहिजे. थोडक्यात आपल्याकडे जसं लिहितात फर्स्ट नेम, मिडल नेम आणि लास्ट नेम, ओके, तसं. किंवा त्याचं वय पण आपण टाकू शकतो, एज 38 इयर्स ऑर 25 इयर्स, वॉट एव्हर इट मे बी. तर ते फिक्स्ड असलं पाहिजे. म्हणजे द पर्सन हू इज मेकिंग अ प्रॉमिसरी नोट शुड बी अ फिक्स्ड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन. लक्षात घ्या, आपल्याकडे नावं असतात आपले, तर ते फिक्स्ड करण्यासाठी असतात, डिस्टिंक्टनेससाठी असतात. म्हणून व्यक्ती कशी असली पाहिजे, मेकर कसा असला पाहिजे, फिक्स असला पाहिजे. त्याच्यानंतर पेई म्हणजे ज्याला पेमेंट करायचंय अशी व्यक्ती सुद्धा कशी असली पाहिजेत, फिक्स असले पाहिजेत. म्हणजे असं वेग नाही चालत की कुणाला तरी मी पैसे देईल, असं नाही चालत. दॅट समवन आय विल पे टू समवन 1 lakh रुपी, समवन, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर नॉट अलाउड अंडर अ प्रॉमिसरी नोट. एव्हरी प्रॉमिसरी नोट मस्ट हॅव अ क्रिस्टल क्लिअर नेम ऑफ मेकर अँड अ क्रिस्टल क्लिअर नेम ऑफ पेई. स्पष्ट स्वच्छ अशा अक्षरामध्ये लिहावं लागेल. म्हणून मेकर आणि पेई ह्या दोन गोष्टी, जे पार्टीज आहेत ते आवश्यक असतात, ते फिक्स्ड असतात. ओके. त्याच्यानंतर आहे प्रॉमिस टू पे मनी ओनली. प्रॉमिस टू पे मनी ओनली. फक्त मनी जे आहेत, म्हणजे जे पैसे, जे प्रॉमिसरी नोटमध्ये जे काही ॲग्री होतं कशाला, ट्रान्सफर करण्यासाठी, किंवा प्रॉमिसरी नोट कशासाठी बनवायचे असतात, ओनली फॉर ट्रान्सफर ऑफ मनी. ओके. मनी फक्त ट्रान्सफर होण्यासाठी, म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीसाठी प्रॉमिस किंवा प्रॉमिसरी नोट असू शकत नाहीत. किंवा दुसरं काही असेल तर दॅट विल बी मे बी अनदर एनी फॉर्म ऑफ थिंग, बट इट विल नॉट बी अ प्रॉमिसरी नोट. त्याला प्रॉमिसरी नोट असं म्हणत नाहीत. आणि म्हणून, आणि अमाऊंट शुड बी सर्टेन. वॉट एव्हर अमाऊंट इज मेन्शन्ड ऑन अ प्रॉमिसरी नोट, इट शुड बी सर्टेन, फिक्स असली पाहिजे ती अमाऊंट. लक्षामध्ये. म्हणून अमाऊंट इज रिटन इन 2 फॉर्मॅट्स, इन नंबर्स अँड इन वर्ड्स. आता 1 लाख रुपये, 1 lakh रुपी ओनली, आणि प्लस 1000 ते पण लिहावं लागेल त्याच्यावरती, तरच त्याला व्हॅलिडिटी असते. जर अमाऊंट फिक्स नसेल तर इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट ॲट ऑल. अलग लक्षात मित्र, की प्रॉमिसरी नोट तयार करायची असेल तर ती पहिल्यांदा एक मेकर असला पाहिजे, दुसरा पेई असला पाहिजे. त्याच्यानंतर ती ऑलवेज रिटन फॉर्मॅटमध्ये असली पाहिजे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की अनकंडिशनल एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे असलं पाहिजे, किंवा एक्सप्रेस अंडरस्टँडिंग टू पे असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मेकर फिक्स असला पाहिजे, पेई फिक्स असला पाहिजे. त्याच्यानंतर जे अमाऊंट आहे ती फिक्स पाहिजे. लक्षामध्ये. तर असं कोणीही व्यक्ती, एनी इंडियन सिटीजन कॅन मेक एनी प्रॉमिसरी नोट अगेन्स्ट एनीबडी. ओके. सो अँड व्हॅलिडिटी, आता त्याच्यावरती जी डेट मेन्शन केलेली असेल ती व्हॅलिडिटी असेल, त्या काळापुरती आपल्याला ती घ्यायची आहे. म्हणजे काय होतं की त्या एक्झॅक्ट स्पॉटला तुम्हाला पेमेंट करण्याची गरज नाही. म्हणजे इन फ्युचर पेमेंट होतं, फ्युचर पेमेंट होतं, आणि ते फ्युचर पेमेंट अलाउड आहे. आपल्याला माहिती आहे फ्युचर कन्सिडरेशन इज ऑल्सो अलाउड अंडर इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872. So these are the essential requirements for a valid promissory note. अलग लक्षात मित्र हो. तर हे प्रॉमिसरी नोट आहेत. समृद्धी भंडारी काहीतरी प्रश्न विचारत आहेत. सर, इफ ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टान्सेस मेकर इज नॉट एबल टू पे अमाऊंट टू पे देन. ओके. हा, इट इज कॉल्ड ॲज, if a maker is not in a position to pay the amount to pay, then it is called as dishonor of negotiable instrument. ओके. म्हणजे डिसरिस्पेक्ट आहे, तो डिसऑनर आहे, अँड इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स. ओके. तो पनिशेबल ऑफेन्स आहे. नंतर म्हणजे याच्यामध्ये 2 लायबिलिटीज अराईज होतात. सिव्हिल लायबिलिटी इज अराईज्ड अँड क्रिमिनल लायबिलिटी इज अराईज. सिव्हिल लायबिलिटी इन केस ऑफ अमाऊंट ओनली, जी अमाऊंट आहे ती तुम्हाला परत मिळू शकते. क्रिमिनल लायबिलिटीमध्ये यू कॅन फाईल FIR अगेन्स्ट सच पर्सन्स रिगार्डिंग दी फ्रॉड, की त्यांनी फ्रॉड केलेला आहे, मला लिहून दिलं, मी पैसे देतो आणि आता देत नाही. सो क्रिमिनल केस कॅन बी लॉज्ड अगेन्स्ट सच पर्सन्स. ओके.
Got it, Samruddhi? Okay, so two liabilities are arise: civil liability and criminal liability. Okay, what to choose? It depends on the person. What, whether you want to choose a civil liability or a criminal liability, but two kinds of liabilities are fixed on such persons, and accordingly action will be taken by the parties. And that is, this is the basic important, this is the base of this law, that there should be certainty to negotiable instruments, so that it is not a casual thing which is written by somebody on a piece of paper. It is very serious matter, because whatever written by a person on a piece of paper is enforceable in any court of law in India. You can file a civil suit against such person, or file a criminal case against such person. But such negotiable instrument should be a valid negotiable instrument. So what is the essential requirements? Just we have discussed. According to section 4, there are essential requirements, and if it is fulfilled, then it is a valid promissory note. Okay, so friends, today we will discuss only this part. Okay, because rest of the things, that is the bill of exchange and check, these two elements we will discuss in our next lecture. Okay, so thank you friends for your patience listening and visiting my YouTube channel, uh, and we will discuss the bill of exchange and check in our next lecture. Okay, if you have any problem or any comment or any question to ask, you can ask the questions regarding the promissory note only, or introductory part of Negotiable Instrument Act, or the promissory note section 4 essential requirements. Can cash transactions be considered as negotiable instruments? Is promissory note is a legal document in court of law, or it is necessary to document promissory note on notarized bond? Cash transactions are not negotiable instruments. Currency notes are not within the ambit of Negotiable Instrument Act. Okay, डॉक्टर साहब, जो करेंसी नोट्स है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, वो अलग ट्रांजैक्शन है, वो हार्ड कैश का ट्रांजैक्शन है, उसमें नहीं आएगा। और नोटरी नोटरी करना जरूरी नहीं है, ठीक है, करेंगे आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इजी टू प्रूव है। कल नोटरी किया है तो वहां पर उसका आपका एक नोटरी नंबर आता है, और वो वहां पर एक एविडेंस बोल के आप पेश कर सकते हैं। ओके, मगर इट इज नॉट नेसेसरी, नहीं किया है तो भी इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। ओके, सो एनी क्वेश्चन? Okay, thank you friends for your patience listening. Next lecture will be on the bill of exchange. I will communicate you the day, date and time. Thank you.